నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధానాంశాలు. సమగ్ర సర్వేపై ఉన్నతాధికారులతో డిప్యూటీ సీఎం భట్టి సమీక్ష. ప్రజల్లోని అనుమానాలను నివృత్తి చేయాలని సూచన. ఇచ్చిన హామీలను ప్రభుత్వం నిర్వీర్యం చేసిందన్న హరీష్ రావు. రాష్ట్రంలో పంచాయతీ భవనాలు తాకట్టు పెట్టే దుస్థితి వచ్చిందని ఆరోపణ. దేశంలో తొలిసారి పర్యాటకంగా సీప్లేన్ వినియోగం. విజయవాడలో లాంఛనంగా ప్రారంభించిన ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు. యూపీలో ఆగి ఉన్న వాహనాన్ని ఢీకొట్టిన బస్సు. 5గురు దుర్మరణం, పలువురికి గాయాలు. జార్ఖండ్ సీఎం సన్నిహితుడు సునీల్ ఇళ్లలో ఐటీ సోదాలు. రాంచీ, జంషెడ్పూర్లో 9 చోట్ల తనిఖీలు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మహారాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారానికి వెళ్లారు. ముంబైలోని పీసీసీ కార్యాలయంలో మాట్లాడారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చుతున్నట్లు వెల్లడించారు. तेलंगाना के बारे में और हमारे गारंटीज के बारे में झूठ बोलना शुरू किए तो मैं ये सोचा था मोदी जी ने झूठ बोलना नहीं छोड़े तो हम सच्चा बोलना भी नहीं छोड़ने वाले. इसीलिए आज मैं मुंबई आकर महाराष्ट्र की जनता को जो तेलंगाना सरकार श्रीमती सोनिया जी ने सितंबर 17, 2023 चुनाव के समय पर 6 गारंटी दिया हुआ है. वो गारंटीज हम लोग सिस्टमेटिकली वी हैव इम्प्लीमेंटेड इन तेलंगाना. इनके डिटेल्स महाराष्ट्र जनता के सामने रखने का मेरा जिम्मेदारी है. इसीलिए आज मुंबई कांग्रेस पार्टी ऑफिस में हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा फार्मर्स सुसाइड महाराष्ट्र में हो रहा है. उसके बाद तेलंगाना था तो किसानों के कर्जा माफी के वजह से पिछले सरकार ने जो बात दिया हुआ है, पिछले सरकार ने जो धोखा दिया हुआ है किसानों को, वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसानों के वेलफेयर में कुछ काम नहीं किए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है और किसान के खिलाफ 3 काला कानून लागू करके मोदी जी ने किसानों को अमेज़न, अदानी, अंबानी को हवाला करने के लिए कोशिश कर रहा था. तो हम लोग ये सोचे, ये गारंटी दिए तेलंगाना जितने भी किसान लोग हैं 2 लाख कर्जा माफी करने वादा किया. 25 दिन में 22,22,067 किसानों को 17,869 crores मतलब अराउंड 18,000 crores 22.5 लाख किसानों को हम कर्जा माफी किए. किसी को डेटा अगर चाहे तो हर किसान का डेटा मैं दे सकता हूं. पिछले जब नरेंद्र मोदी जी ने उनके भाषण पे तेलंगाना किसानों के बारे में बात निकाले तो मैं पूरा उनको डिटेल जवाब लिखा था. उसके बाद मोदी जी ने उनके ट्विटर पे जो लगाया था वो ट्विटर उनका जो ट्वीट था वो डिलीट करवा दिया. हमारा गारंटी सोनिया जी या गांधी परिवार ने कुछ गारंटी दिए तो कम वाट में पॉलिटिकल रिपोर्टेशंस कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार ने परवाह नहीं करते हुए हम लोग ये लागू किए. और दूसरी बात रहा तेलंगाना प्रदेश. सोनिया जी ने गारंटी दिया हुआ है तेलंगाना प्रदेश देने के लिए. 70 साल हमारा जो लड़ाई थे तेलंगाना प्रदेश के लिए, सोनिया जी गारंटी के वजह से तेलंगाना राज्य ने बनाया. और आगे
बेरोजगारी, पिछले 10 साल बीआरएस सरकार ने जो बीजेपी के दोस्त थे उन लोग जो वादा किए, नौजवानों को धोखा दिया हुआ है। इसीलिए हम सरकार बनते 10 महीने में 50,000 सरकार नौकरी दिया हुआ है। गिने तो 1 घंटा को 8 नौकरी तेलंगाना सरकार ने बेरोजगार युवकों को सरकार नौकरी दिया हुआ है। कोई भी यहाँ पर पत्रकार या भारतीय जनता पार्टी या नहीं तो एकनाथ शिंदे जी के परिवार या नहीं तो अजित पवार के परिवार कोई भी तेलंगाना आए तो हम पूरा डिटेल्स उनको देंगे। 10 महीने में हम लोग 50,000 सरकार नौकरी दिया हुआ है तेलंगाना में। और इसके अलावा महालक्ष्मी 500 रुपीज सिलेंडर, आज 500 रुपीज सिलेंडर ऑलमोस्ट 49 lakh families are utilizing 500 rupees cylinder, and 200 units, up to 200 units free power. Almost 50 lakh परिवार में फ्री बिजली इस्तेमाल कर रहा है तेलंगाना में। एंड पैडी प्रोक्यूरमेंट तेलंगाना सरकार ने दे रहा है 500 रुपीज बोनस, एमएसपी प्लस 500 रुपीज। ये सब सारे तेलंगाना सरकार, तेलंगाना राज्य में जो किसानों को, युवकों को, महिलाओं को और आरटीसी बस महालक्ष्मी फ्री राइड इन आरटीसी बसेस। 1,04,00,000 women have utilized last 10 months this facility. Telangana state government has paid 3,541 crores to Telangana Road Transport Corporation. मतलब saturation, free power is saturation, 500 rupees cylinder is saturation, and bus ride is saturation, किसान कर्जा माफी सैचुरेशन। सरकार ने जितने भी नोटिफिकेशन दिए हर नोटिफिकेशन का हम नौकरी दिया हुआ है। तो ये सब सारे हम लोग वादा किए, वादा निभाए। अदर देन दिस कास्ट सेंसस जो राहुल जी बार बार कह रहे थे दिस इज एक्सरे, आई वांटेड टू एक्सटेंड दैट एक्सरे मेगा फैमिली हेल्थ चेकअप। इस देश में ओबीसी, दलित, आदिवासी जो पिछड़े लोग हैं उन लोगों का गिनती तेलंगाना सरकार ने कल से शुरू किया। 1 महीने में हम लोग पूरा तेलंगाना 4 करोड़ जनता के हिसाब किताब लेकर देश को अब सवाल करेंगे, मोदी जी को हम सवाल करेंगे। 2025 जनवरी से जो शुरुआत होने वाले सेंसस में, वो सेंसस में कुल गणना भी कास्ट सेंसस भी इंक्लूड करना है। दिस इज व्हाट अवर डिमांड। वी हैव पास्ड ए रेजोल्यूशन इन आवर कैबिनेट saying that we are demanding that government of India has to implement caste census. This is what our challenge to Narendra Modi. जो राहुल जी ने बात दिया हुआ है इस देश को, इस जनता को, 140 करोड़ लोगों को, 140,000 करोड़ लोगों को जो बात दिया हुआ है, बात निभाने का काम कांग्रेस पार्टी के है। इसीलिए बीजेपी ने या मोदी जी खासकर महाराष्ट्र में बोलने के लिए उनका कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है। इसीलिए उनका जब सक्सेस स्टोरी नहीं है तो दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा के चुनाव जीतने के लिए मोदी जी का आदत है, वो ऐसा कोशिश करने का उनका आदत है। हम बचपन में पढ़ते थे किताबों में, महाराष्ट्र बोले तो छत्रपति शिवाजी महाराज, फूले जी, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, बाला साहेब ठाकरे जी, शरद पवार जी। अभी इतना तकलीफ हो गए, हम कुछ पढ़े थे, कुछ सुने थे, मगर आज कुछ देख रहा है। एकनाथ शिंदे जी, अजित पवार जी, ये वीरों का धरती है। ऐसे धरती में जो गुजरात के गुलाम बनकर एकनाथ शिंदे जी और अजित पवार जी ने सरकार चलाने के लिए, इस चुनाव जीतने के लिए जो कोशिश कर रहा है, झूठों पे झूठ बोलकर। इसीलिए आज मैं भारतीय जनता पार्टी को वो नाम से बुलाया तो ठीक नहीं है, भारतीय झूठा पार्टी।
ये भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र के जनता इस चुनाव में हराना है। इस चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत या नहीं, शरद पवार उद्धव ठाकरे की जीत नहीं है, ये सच्चा की जीत है। इस जीत में पत्रकार लोग आप भी हमारे साथ में रहना है, क्योंकि ये आपके महाराष्ट्र के आइडेंटिटी, इट्स अ प्राइड ऑफ महाराष्ट्र। दो स्वाभिमान, जो दो गुजरात के नेता लोग आपके ऊपर दबावट रख के आपके जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं महाराष्ट्र को, 17 बिग इन्वेस्टमेंट्स दे हैव ट्रांसफर्ड टू महाराष्ट्र टू गुजरात। ये नुकसान आपका हो जा रहा है। इस देश में उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, पॉलिटिकली नंबर 1 इज उत्तर प्रदेश, नंबर 2 इज महाराष्ट्र। 48 पार्लियामेंट सीट्स है। राजनीति में महाराष्ट्र का एक स्पेशल आइडेंटिटी था, मगर आज के तारीख में कोवर्ट नेता लोगों के नाम सुने आ रहे इस देश में। फाइनेंशियली नंबर 1, पॉपुलेशन नंबर 2, पॉलिटिकली नंबर 2। इतना पावरफुल मुंबई, इतना पावरफुल महाराष्ट्र, किसी के हाथ में धोखा खाकर इस चुनाव में हार गए तो महाराष्ट्र जनता बहुत कुछ खोना पड़ता। इसीलिए मैं आपके बगल में रहता हूँ। हैदराबाद महाराष्ट्र के साथ साथ में हैदराबाद तेलंगाना है, हैदराबाद कर्नाटका, तो मैं आपके बगल में आपके भाई हूँ, बगल से आया हुआ हूँ। आपके लिए हमारा दिल का धड़कन है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरा दो, क्योंकि आपको धोखा दिया भारतीय जनता पार्टी। वो पार्टी को हराकर सबक सिखाने का वक्त आया। धन्यवाद मित्रों। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇవాళ్టి నుంచి రెండో దశ సమగ్ర ఇంటింటి కుటుంబ సర్వే ప్రారంభమైంది. మొదటి దశలో భాగంగా 3 రోజుల పాటు కుటుంబాలను గుర్తించి ఇళ్లకు స్టిక్కర్లు వేసిన సిబ్బంది ప్రస్తుతం ఆ కుటుంబాల్లోని సభ్యుల వివరాలను నమోదు చేయనున్నారు. ఇంట్లో ఎంతమంది ఉన్నారు అనే విషయంతో మొదలుపెట్టి ఆయా కుటుంబాల సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీయ, విద్య, ఉపాధి, కుల అధ్యయనం వంటి అంశాలతో సమాచారాన్ని సేకరించనున్నారు. ప్రణాళికా శాఖ నిర్వహిస్తున్న ఈ సర్వేలో 87,000 మంది ఎన్యూమరేటర్లు పాల్గొననున్నారు. 10 మంది ఎన్యూమరేటర్లకు ఒకరి చొప్పున 8,500 మంది పర్యవేక్షకులు ఉంటారు. మొత్తం 76 ప్రశ్నలతో కూడిన ప్రశ్నావళిని కుటుంబ సభ్యుల ముందుంచి వారి నుంచి వివరాలు సేకరిస్తూ సర్వే చేస్తారు. సెలవు రోజుల్లోనూ కుటుంబ సర్వే కొనసాగనున్నట్లు సమాచారం. ప్రజల నుంచి సేకరించిన వివరాలను గోప్యంగా ఉంచాలని ఎన్యూమరేటర్లకు రాష్ట్ర సర్కార్ ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది. వివరాలన్నీ ప్రతిరోజు సాయంత్రం 6 గంటలకు ప్రణాళికా శాఖకు చేరవేయాలని సిబ్బందికి దిశానిర్దేశం చేశారు. ఈ నెలాఖరు వరకు ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని రాష్ట్ర సర్కారు భావిస్తోంది. గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో సమగ్ర కుటుంబ సర్వేకు వెళ్తున్న ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులకు చేదు అనుభవాలు ఎదురవుతున్నాయి. కొందరు తమను ఇళ్లలోకి రాకుండా దుర్భాషలాడుతున్నారని ఎన్యూమరేటర్లు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తమపైకి కుక్కల్ని వదులుతున్నారని వాపోతున్నారు. సార్ మేము నిన్న వెళ్ళాం సార్ ఒకరి ఇంటికి వెళ్తే అది సామాజిక అంటే మాలాంటి వాళ్ళ సర్వే కాదండి, ఇది మేము రిచ్ పీపుల్ అండి, ఇది మీలాంటి వాళ్ళది సర్వే, మాలాంటి వాళ్ళది కాదని చెప్పేసి పంపించేసారు సార్. గేట్ ముఖం మీదే డోర్ వేసేసారు సార్. స్టిక్కర్ అతికిస్తానంటే చెప్పుల స్టాండ్ ఉంది సార్, అక్కడ పెట్టమని చెప్పారు. అంటే లేదంటే అట్లా పెట్టకూడదని వచ్చేసినాం సార్. అంతే సార్. అంటే మామూలు బస్తీలో వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటున్నారు, కొంత గేటెడ్ కమ్యూనిటీలు కూడా ఉన్నాయి, చాలా వరకు అపార్ట్మెంట్లు ఉన్నాయి. అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు ఎట్లా అంటున్నారు? అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు కొంతమంది రెస్పాండ్ అయ్యారు సార్, కొంతమంది ఏమో అవసరం లేదులే అమ్మా, ఏ అంతా చెత్త సర్వే వద్దులేండి, అవసరం లేదే వెళ్ళిపోండి అని చెప్పేసి పంపించేసారు సార్. ఓకే. సో ఎవరైనా అక్కడ ఉన్న సెక్యూరిటీ ఏమంటున్నారు, మీరు రాణిస్తున్నారా లోపలికి? లేదు సార్, రానివ్వట్లేదు. మీరు ఫస్ట్ మా ఐడి కార్డు తీసుకున్నారు సార్, ఫోటో తీసుకున్నారు, లోపలికి వెళ్ళేసి ఈరోజు కుదరదండి రేపు రమ్మని చెప్పారు. మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి ఇవ్వలేదు, అవసరం లేదండి వెళ్ళిపోమని చెప్పేసారు సార్. సెక్యూరిటీ కూడా లోపల రావనట్లేదు సార్. సో ఒకవేళ అది సెక్యూరిటీ దాటి ఇంట్లోకి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎవరు ఏంటి అని అడుగుతున్నారు సార్, అడుగుతున్నారు. ప్లస్ మీరు ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఎవరు పెట్టిరు ఈ సర్వే అని చెప్పేసి కొంతమంది తిట్టారు సార్. మరి ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో మీరు సర్వే చేయడానికి ఎంతవరకు సిద్ధంగా ఉన్నారు? ముందుకు వెళ్తారా లేదంటే మీకు ఎట్లాంటి ఏమనిపిస్తుంది? వెళ్తాం సార్, ఎందుకంటే ఇది అందరి కోసం కదా సార్, అందుకనేసి మేము వెళ్తున్నాం సార్. అయినా సరే అంతే కొంతమంది చెప్తున్నారు, కొంతమంది చెప్పట్లేరు. అయినా సరే చెప్పిన వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినాం సార్. చెప్పిన వాళ్ళు పక్కన వాళ్ళని అడిగితే కూడా పక్కన వాళ్ళు కూడా చెప్తలేరు సార్. వాళ్ళ ఇంట్లో ఎంతమంది ఉంటారమ్మా అంటే కూడా అమ్మ వద్దమ్మా చెప్పం మేము అంటున్నారు సార్. మరి 30 వరకు మీకు వచ్చిన టార్గెట్ పూర్తి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా? ఉన్నది సార్, చేస్తాం సార్, ఖచ్చితంగా చేస్తాం సార్.
ఎలాంటి అనుభవాలు ఎదురైనా మేము చేస్తాం సార్. గవర్నమెంట్కి ఏమైనా చెప్పదలుచుకున్నారా? దీని మీ అనుభవం దృష్ట్యా గవర్నమెంట్కి ఏం చెప్తారు? అంటే సార్ అర్థం కాలేదు. అంటే గవర్నమెంట్కి ఇప్పుడు మీరు వెళ్తున్న అనుభవం అంతా గవర్నమెంట్కి ఏం చెప్పదలుచుకున్నారా? వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ ముందు ఇస్తే బాగుంటుంది సార్. సడన్గా పెట్టేసరికి కొంతమంది ఏమో మాకు ముందు చెప్పాలి కదమ్మా, మీరు సడన్గా వస్తే ఎట్లా, మాకు ఏమి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి ఇవ్వలేదని అంటున్నారు సార్. అందుకనేసి కొంచెం ముందు చెప్పుంటే బాగుంటుంది సార్. అందరూ ఒకటి అపార్ట్మెంట్లలో ఉంటారు కదా సార్ సూపర్వైజర్ వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి మాకు కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే బాగుంటుంది సార్. ఓకే సార్. ఐడి కార్డ్ చూపించండి, పైకి ఇట్లా పెట్టుకోండి, పైకి చూపించండి. ఎప్పటి నుంచి మీరు సర్వేలో? నా పేరు స్వప్న అండి. మేము యూసిడి డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వచ్చాము. మేము సర్వేకి పంపించారు మా సూపర్వైజర్ సార్ వాళ్ళు. అయితే మేము అక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఐడి కార్డ్ తోటి వెళ్తున్నాము. వెళ్తే వాళ్ళు ఏంటంటే డైరెక్ట్ ఐడి కార్డు ఇలా లాగేసుకొని మీరు అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో, మీకు దీనికి ఏం సంబంధము అనేసి అని అట్లా డీటెయిల్స్ అడుగుతున్నారు సార్. మేము అసలు చెప్పే అవసరం మాకు లేదు, ఇది ఓన్లీ స్లమ్ లెవెల్ వరకే చెప్తాం మేము, మీకు చెప్పడం మాకు అనవసరము, మీకు మేము చెప్తే మాకేం యూజ్ వస్తుంది అనేసి అని అట్లా మాట్లాడుతున్నారు సార్ వాళ్ళు. బస్తీలలో కొందరు కూడా ఎవరో కొందరు అలౌ చేస్తున్నారు సార్, కొంతమంది కూడా వాళ్ళు కూడా వేరే వాళ్ళు చెప్పడం వల్ల వాళ్ళు రానివ్వట్లేరు. కులగణాలతోటి మీకేం అవసరము, మీకు నా కులం గురించి చెప్తే మీకేం వస్తుంది అని అలా అంటున్నారు సార్. అంటే నాకు ఇచ్చిన దాంట్లో 70% స్లమ్ లెవెల్ ఉంది సార్, 30% గేటెడ్ కమ్యూనిటీ ఉంది. అందులో వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్తే కూడా గేట్ దగ్గరికి కూడా వెళ్ళేసరికి కూడా సెక్యూరిటీ వాళ్ళే మెయిన్ అలౌ చేయట్లేరు. వాళ్ళ నుంచి పర్మిషన్ మా సార్ వాళ్ళు వచ్చి తీసుకున్నాక కూడా లోపల వాళ్ళు చెప్దామన్నా కూడా కొందరు చెప్పనివ్వట్లేరు. మిగతా కొందరేమో మా ఐడి కార్డు లాగేసుకొని ఫొటోస్ తీసుకొని మేము ఎవరితో మాట్లాడాలో వాళ్ళతో మాట్లాడుకుంటాము, మా దగ్గర వరకు మీరు రానవసరం లేదు అనేసి అని అంటున్నారు సార్. మరి ఇట్లాంటి ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితుల్లో మీరు సర్వే చేయడం అనేది ఇబ్బంది కదా, సో ముందుకు వెళ్తుందా ఏమనుకుంటున్నారు మీరు మధ్యలో? సో ఎందుకు వద్దాం అనుకుంటున్నారా లేదంటే ముందుకు వెళ్తున్నారా? అంటే వెళ్తాం సార్, చెప్తే మా సార్ వాళ్ళు ఏం చెప్పిందో చేస్తాము. కాకపోతే వీళ్ళకి కూడా కొంచెం ముందు అనుభవం కావాలి, అంటే వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కదా సార్. వాళ్ళకి ఎలాంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ చెప్పకముందు ఏ చేయకముందే చేస్తున్నారు కదా, అందుకోసం. అవునండి సార్, కొన్ని ప్లేసెస్లో జరిగాయంట సార్ అట్లా. కొన్ని టీచర్స్ని వాళ్ళపైన కూడా అట్లా వేశారంట, కుక్కల్ని వదిలారంట, వాళ్ళు కూడా చాలా సఫర్ అయ్యారండి. కొట్టడానికి కూడా వచ్చారండి, అట్లా కూడా జరిగినాయంట. కొన్ని మా వరకు నాకు జరగలేదు అట్లా, వాళ్ళు అట్లా చెప్పారు. నిన్న నైటే మేము వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళాము. అక్కడ వెళ్తే మీరు బయటికి వెళ్తారా లేకపోతే మేము దానైనా పంపించాలా బయటికి మీ పైకి అనేసి అని అట్లా కూడా అన్నారు మేడం మాతోటి. మరి మీకు ఎదురైనటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ చూస్తే గవర్నమెంట్కి ఏం చెప్తారు? మీకు సెక్యూరిటీ ఇవ్వాలా లేదంటే ఈ సర్వే ట్రాఫిక్గా జరగడానికి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది? అంటే స్టాప్ అని కాదు, ఫస్ట్ వాళ్ళకి మోటివేట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ప్రజలందరికీ దీనివల్ల ఏంటి యూజ్ ఏందనేసి ఫస్ట్ వాళ్ళకి మోటివేట్ చేస్తే ఆ తర్వాత మమ్మల్ని పంపిస్తే వాళ్ళకు కూడా యూజ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ మనకు కూడా యూజ్ ఉంటుంది అనేసి అని మా అనుభవం. వెళ్ళలేదు, డైరెక్ట్ వెళ్ళకుండానే డైరెక్ట్ మేము ఫస్ట్ వెళ్ళడం డైరెక్ట్ ఎవరికి ఏం తెలియకుండానే మేము వెళ్ళేసరికి మీకు చెప్పడం మేము అవసరమా అనేసి అని అలా మాట్లాడుతున్నారు సార్. హైదరాబాద్లో సమగ్ర సర్వేకు ఎదురవుతున్న ఇబ్బందులపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి సతీష్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా అందిస్తారు. నయోమి, మనం ఇందాక చూసినట్లు ఒక ఇద్దరు ఎన్యూమినేటర్లు మాట్లాడిన ఆవేదన మనం చూసాము. హైదరాబాద్ మహానగరంలో ఇంటింటి సర్వేకి సంబంధించి నిన్న ఎదురైనటువంటి అనుభవాలు. ఎందుకంటే మధ్యాహ్నం నుంచి చాలామంది ప్రభుత్వ పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు ఈ సర్వేకి వెళ్తున్నారు. గత 3 రోజులుగా ఇళ్లకు సంబంధించినటువంటి సర్వేలో భాగంగా స్టిక్కర్లు అతికించే ప్రయత్నం చేశారు. అయితే కొంతమంది బస్తీల్లో వాళ్ళకు ఇంటి పేరు, అదేవిధంగా ఇంటి నంబరు, ఇంటి యజమాని పేరు చెప్పి స్టిక్కర్ అతికించేందుకు కొంతమంది సుముఖత వ్యక్తం చేయగా మరికొంతమంది తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. కనీసం ఇళ్లల్లో కూడా వాళ్ళని రానివ్వలేదు. ఇలాంటి పరిస్థితుల నేపథ్యంలో
ఇంకా ఈరోజు రెండో దశ నుంచి చేపట్టబోయేటువంటి సమగ్ర సర్వేకి సంబంధించి కొంతమంది ఎనిమినేటర్లంతా కూడా తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తమ క్షేత్రస్థాయిలో చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితులు ఎదురవుతున్నాయని చెప్పేసి వాపోతున్నారు. అయితే బస్తీల్లో చాలామంది కొంతమంది ఈ సర్వేకు ముందుకు వస్తుండగా గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో కావచ్చు, అపార్ట్మెంట్లలో వెళ్ళాలంటేనే చాలా భయంగా ఉంది. కొంతమంది సెక్యూరిటీ సిబ్బంది తమను అడ్డుకుంటున్నారు. కొంతమంది ఇళ్లకు వెళ్తే మొహం మీదే తలుపులు వేస్తున్నారు. మరికొంతమంది చాలా దుర్భాషలాడుతున్నారు. ఇంకొంతమంది అయితే వాళ్ళ పెంపుడు కుక్కలను తమ వైపు వదులుతున్నారని చెప్పేసి కూడా ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఎవరంటూ ఇంట్లోకి వచ్చేటువంటి అనుమతి లేకుండా ఇంటికి ఎందుకు వచ్చారని చెప్పేసి కూడా ఆరా తీస్తున్నారు. అంతేకాకుండా మేము సర్వే నుంచి వచ్చాము, సో పలానా జిహెచ్ఎంసీ ఉద్యోగులము లేదంటే ప్రభుత్వ పాఠశాలలో పనిచేస్తాము, ప్రభుత్వం తమను సర్వే కోసం నియమించింది, దీనిలో భాగంగా అన్ని వివరాలు సేకరించేందుకు మేము ఇంటికి వచ్చామని చెప్తున్నప్పటికీ వినిపించుకొని కొంతమంది స్థానికులు సో వాళ్ళ ఐడి కార్డులు తీసుకొని ఫోటోలు తీసుకుని కూడా బెదిరిస్తున్నారు. అయితే దీనికి సంబంధించి క్షేత్రస్థాయిలో సో దాదాపు హైదరాబాద్ మహానగరంలో 29 లక్షలు ఉన్న ఇళ్లను గుర్తించారు. వాటిలో ఈ తొలి 3 రోజుల నుంచి కూడా స్టిక్కరింగ్ ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. దాదాపు 85% పైగా పూర్తి చేశారు. మిగతా కొన్ని చోట్ల సో ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు కావచ్చు, లేదంటే ఇళ్లకు తాళాలు వేస్తున్న చోట్ల ఎన్యూమరేటర్లు స్టిక్కర్లు అతికించలేదు. కొంతమంది స్టిక్కర్లు అతికించడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ ఇంటి యజమాని అడ్డుకోవడంతో వాటిని సున్నితంగా వారించడం జరిగింది. ఎలాంటి బలవంతం లేకుండానే సో వాళ్ళ వివరాలు నమోదు చేసేందుకు ఎన్యూమరేటర్లు ఇష్టపడలేదు. వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి సూపర్వైజర్ కావచ్చు, లేదంటే నోడల్ ఆఫీసర్కు ఆ సమాచారాన్ని చేరవేసి వారి అనుమతితో మాత్రమే ఇంటికి స్టిక్కర్ అతికించే ప్రయత్నం చేస్తారు. కానీ ఈ రోజు నుంచి మొదలయ్యేటువంటి రెండో దశకు సంబంధించి సమగ్ర సర్వే కుటుంబ యజమాని కావచ్చు, కుటుంబ సభ్యుల వివరాలను నమోదు చేసేటువంటి ప్రక్రియలో మాత్రం చాలామంది ఎనిమినేటర్లు నగరంలో సో ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఉందని చెప్పేసి వాపోతున్నారు. సో ప్రభుత్వ పాఠశాలలో పనిచేసేటువంటి ఉపాధ్యాయులు కావచ్చు, ఆశా వర్కర్లు, జిహెచ్ఎంసీ సిబ్బంది ఇలా మొత్తం 19,000 మంది ఎనిమినేటర్లను ప్రభుత్వం హైదరాబాద్ మహానగరంలో నిర్మించింది. వారంతా కూడా ఈ రోజు నుంచి ఈ నెల 30 వరకు ఈ సమగ్ర కుటుంబ సర్వేకి సంబంధించినటువంటి ఇంటి యజమాని, ఇంటి కుటుంబ సభ్యులు వాళ్ళ వ్యాపారానికి సంబంధించి వాళ్ళ కుటుంబ ఆర్థిక స్థితిగతులే కాకుండా కులానికి సంబంధించినటువంటి వివరాలన్నీ కూడా నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. అలా 75 ప్రశ్నలతో 8 పేజీలు నింపాల్సి ఉంటుంది. ఈ 8 పేజీల్లో 75 ప్రశ్నలు అడిగేటువంటి సమయంలో ఇంటి యజమాని కావచ్చు, కుటుంబ సభ్యుల నుంచి చాలా అభ్యంతరాలు వ్యక్తమయ్యే అవకాశం ఉందని కూడా వాపోతున్నారు. అంతేకాకుండా ఇటీవల హైకోర్టు సూచించినటువంటి సూచనల మేరకు సర్వే ఫామ్లో కులం ప్రస్తావనకు సంబంధించినటువంటి ఐచ్ఛికంగా ఉంచాలి, లేదంటే ఇష్టపూర్వకంగా వాళ్ళు చెబితే రాసుకోవాలి, లేదంటే విరమించాలనేది కూడా సూచన చేయడం జరిగింది. ఆ మేరకు సర్వే ఫామ్లో మార్పులు చేర్పులు చేయాలని సూచించింది. అయినప్పటికీ సర్వే ఫామ్లో ఇప్పటివరకు ప్రభుత్వం కావచ్చు ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు. యథావిధిగానే కాలం అనేది కులం కావచ్చు, ఉపకులానికి సంబంధించినటువంటి ప్రస్తావన అదే విధంగా ఉంచింది. అయితే ఐచ్ఛికంగా మాత్రమే ఎలాంటి బలవంతంగా లేకుండా కుటుంబ యజమాని ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి వివరాలని కూడా ఎలాంటి బలవంతం లేకుండా స్వచ్ఛందంగా చెబితే మాత్రమే తాము నమోదు చేసుకుంటామని చెప్పేసి ఎన్యూమరేటర్లు చెప్తున్నారు. ఆ విధంగానే వాళ్ళందరికీ కూడా సూపర్వైజర్లు కావచ్చు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నోడల్ ఆఫీసర్ కూడా ఆ విధమైనటువంటి సూచనలు జారీ చేశారు. అయితే ఉదయం నుంచి కూడా ఈ ఎన్యూమరేటర్లు సర్వేకి వెళ్లాల్సి ఉండగా వాళ్ళకి ఫారాలు అందలేదు. అదేవిధంగా మరోవైపు వాళ్ళంతా కూడా కొంతమంది ఈ ఓటర్ నమోదు కార్యక్రమంలో కూడా బిజీగా ఉండడంతో సర్వే ఫారాలకు సంబంధించి మధ్యాహ్నం నుంచి సర్వే కొనసాగుతుంది. ఇప్పటికే కొంతమంది ఎన్యూమరేటర్లకు సూపర్వైజర్లు అంతా కూడా ఆ సర్వే ఫారాలు తీసుకొచ్చి ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ మధ్యాహ్నం నుంచి ఇప్పటికే కొన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయులంతా కూడా సర్వేకి సిద్ధమవుతున్నారు. మరికొంతమంది ఆశా వర్కర్లు అంతా కూడా ఇప్పటికే సర్వే ఫామ్లు అందడంతో వాళ్ళు ఇళ్లలోకి సర్వే వెళ్లేందుకు బయలుదేరుతున్నారు. అయితే ఈ క్రమంలో గత 3 రోజుల్లో ఎదురైనటువంటి అనుభవాల దృష్ట్యా సర్వేకి సంబంధించినటువంటి వివరాల నమోదులో ఎలాంటి అనుభవాలు ఎదురవుతాయనేది కూడా ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం దీని మీద స్పష్టమైనటువంటి విధానాన్ని ప్రజలకు వివరించాకే తమని ఇళ్లలోకి పంపించాలని చెప్పి కూడా చెప్తున్నారు. ప్రభుత్వం కావచ్చు, ఉప ముఖ్యమంత్రి, ఈ స్థానిక కార్పొరేటర్లు, ఎమ్మెల్యేలు అంతా కూడా ఈ సర్వేలో చేదోడు వాదోడుగా ఉండాలి. వాళ్ళకు వచ్చేటువంటి ఎనిమినేటర్లకు సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని సేకరించేలా వాళ్ళకు సహకరించాలని చెప్పి ఈ ఉప ముఖ్యమంత్రి బట్టి విక్రమార్క కావచ్చు, ప్రభుత్వం అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రణాళిక స్పష్టం చేసినప్పటికీ క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితులు అందుకు భిన్నంగా ఉన్నాయి. ఎమ్మెల్యేలు కావచ్చు, కార్పొరేటర్లు, అదేవిధంగా ఇతర గవర్నమెంట్కి సంబంధించినటువంటి ఎవరు కూడా దీనికి సహకరించడం లేదని చెప్పి కార్పొరేటర్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎన్యూమరేటర్లు వాపోతున్నారు. ఇకనైనా ప్రభుత్వం దీని మీద ఒక స్పష్టమైనటువంటి విధానాన్ని ప్రజలకు వివరించాకే ఈ రోజు నుంచి జరగబోయేటువంటి సమగ్ర ఇంటింటి వివరాల సేకరణలో తామంతా ముందుకు వెళ్తాం. అయినప్పటికీ ప్రభుత్వ సూచనల మేరకు ఎన్యూమరేటర్లుగా మేమంతా కూడా పూర్తి వివరాలు నమోదు చేసే ప్రయత్నం అయితే చేస్తామని చెప్పేసి ఎన్యూమరేటర్లు చెప్తున్నారు. ఇది ప్రస్తుతం నగరంలో ఉన్నటువంటి తాజా పరిస్థితి. ఓటు స్టూడియో. ధన్యవాదాలు సతీష్. సమగ్ర కుటుంబ సర్వేపై అనుమానాలు తొలగించాలని ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క ఆదేశించారు.
ఉన్నతాధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి శాంతకుమారి, ప్రణాళిక శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి సందీప్ కుమార్ సుల్తానియా పాల్గొన్నారు. ఇంటింటి సర్వేపై ప్రజల నుంచి అనేక సందేహాలు వ్యక్తమవుతుంటాయని, జిల్లా కలెక్టర్లు, ఎన్యూమరేటర్లతో ఎప్పటికప్పుడు మాట్లాడితే వెనువెంటనే సమస్యలు తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుందని తెలిపారు. ప్రజల సందేహాలను కలెక్టర్లు ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకువచ్చి వారి అనుమానాలు ఎప్పటికప్పుడు నివృత్తి చేయాలని ఆదేశించారు. మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు ఎక్కువసార్లు సర్వేలో భాగస్వాములయ్యేలా చూడాలని అధికారులకు సూచించారు. భారతదేశంలో జరిగే అతిపెద్ద కార్యక్రమాన్ని మనం చూపే నిబద్ధతపైనే ఈ సర్వే విజయవంతమవడం ఆధారపడి ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. యావత్ దేశం మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్రం చేపడుతున్న కుటుంబ సర్వేను గమనిస్తుందని వివరించారు. మేనిఫెస్టోలో స్థానిక సంస్థలకు నిధులు, విధులు, నిర్వహణ పూర్తి స్థాయిలో అప్పగిస్తామన్న కాంగ్రెస్ వాటిని మరచిందంటూ మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు మండిపడ్డారు. మాజీ సర్పంచ్లు పంచాయతీ భవనాలను తాకట్టు పెట్టే స్థితికి దిగజార్చారని ఆక్షేపించారు. ఎక్స్ వేదికగా సర్కారు వైఖరిని తప్పుపట్టిన ఆయన జగిత్యాల జిల్లా తొంబరావుపేట గ్రామంలో చేసిన అభివృద్ది పనులకు బిల్లులు రాక ఇలా పంచాయతీ భవనాన్ని తాకట్టు పెట్టాల్సిన దుస్థితి వచ్చిందన్నారు. సర్పంచ్లు, ఎంపీటీసీలు, జడ్పీటీసీలకు గౌరవ వేతనం పెంచుతామని మభ్యపెట్టారని, ఇప్పుడు ఉన్న జీతాల బకాయిలకే దిక్కు లేకుండా చేశారన్నారు. పెండింగ్ బకాయిలు వెంటనే విడుదల చేయాలని ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్కను కోరారు. తిరునక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయాలు భక్తులతో కిటకిటలాడాయి. జగిత్యాల జిల్లా మెట్పల్లి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో తిరునక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి తెల్లవారుజామునే ఆలయ అర్చకులు వివిధ అభిషేకాలు, పూజలు నిర్వహించారు. భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరై స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు, అభిషేకాలు నిర్వహించారు. అనంతరం ఆలయం చుట్టూ 108 ప్రదక్షిణలు చేసి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. అనంతరం గోధుమ పిండితో తయారు చేసిన ప్రమిదల్లో భక్తులు దీపారాధన చేసి స్వామివారిని వేడుకున్నారు. కర్ణాటకలోని గుల్బర్గా జిల్లా కమలాపూర్ వద్ద ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. హైదరాబాద్ నుంచి గానగపూర్ దత్తాత్రేయ క్షేత్రం దర్శనానికి వెళ్తున్న భక్తుల కారును బొలెరో పికప్ వాహనం ఢీకొట్టడంతో కారులో ప్రయాణిస్తున్న 4 మృతి చెందారు. మృతులు హైదరాబాద్ యూసుఫ్గూడ ప్రాంతానికి చెందిన భార్గవ కృష్ణ, ఆయన భార్య సంగీత, కుమారుడు ఉత్తమ్ రాఘవ్తో పాటు కారు డ్రైవర్ రాఘవేంద్ర గౌడ్గా పోలీసులు గుర్తించారు. మృతులు ఒకే కుటుంబానికి చెందిన 3 ఉన్నట్లు నిర్ధారించారు. మృతదేహాలను కమలాపూర్ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి తరలించారు. ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఫిరోజాబాద్లో ఓ ప్రయాణికుల బస్సు ప్రమాదానికి గురైన ఘటనలో 5 ప్రాణాలు కోల్పోయారు. పలువురు గాయపడ్డారు. ఆగ్రా లఖ్నవూ ఎక్స్ప్రెస్ వేపై ఈ ఘటన జరిగినట్టు పోలీసులు తెలిపారు. హుటాహుటిన క్షతగాత్రులను సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రయాణికుల బస్సు మథుర నుంచి లఖ్నవూ వెళ్తుండగా నసీర్పూర్ సమీపంలో ఆగి ఉన్న వాహనాన్ని ఢీకొట్టిందని పోలీసులు తెలిపారు. ఢిల్లీలోని కబీర్ నగర్లో అర్ధరాత్రి వేళ కాల్పులు కలకలం రేపాయి. 3 మిత్రులు ఓ ద్విచక్ర వాహనంపై తమ ఇంటికి వెళ్తుండగా బైక్పై వచ్చిన సాయుధులు వారిపై కాల్పులకు పాల్పడ్డారు. ఈ ఘటనలో 3కి బుల్లెట్ గాయాలయ్యాయి. గాయపడ్డ వారిని ఆసుపత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ నదీం అనే వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. దుండగులు మొత్తం 5 రౌండ్లు కాల్పులు జరిపినట్టు తెలుస్తోంది. కాల్పుల తర్వాత వారి బైక్ను అక్కడే వదిలిపెట్టి బాధితులు ద్విచక్ర వాహనాన్ని, నదీం సెల్ఫోన్ను ఎత్తుకెళ్లినట్టు పోలీసులు తెలిపారు. జ్యోతినగర్లో మరో కాల్పుల ఘటన చోటు చేసుకోగా ఎవరూ గాయపడలేదని చెప్పారు. ఈ 2 ఘటనలకు సంబంధించి 3ని అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ చేస్తున్నట్టు పోలీసులు తెలిపారు. పశ్చిమ బెంగాల్లో సికింద్రాబాద్ షాలిమార్ సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ కు ప్రమాదం తప్పింది. ఈ ఉదయం 5:30 గంటల సమయంలో హౌడాలోని నల్పూర్ స్టేషన్ మీదుగా వెళ్తుండగా ఓ పార్సిల్ వ్యాన్ సహా 3 బోగీలు పట్టాలు తప్పాయి. అదృష్టవశాత్తు ఈ ఘటనలో ఎవరూ గాయపడలేదు. కోల్కతాకు 40 కిలోమీటర్ల దూరంలో బోగీలు పట్టాలు తప్పాయని రైల్వే అధికారులు తెలిపారు. ప్రయాణికులను బస్సుల ద్వారా గమ్యస్థానాలకు పంపినట్టు చెప్పారు. బోగీల తొలగింపు పనులు కొనసాగుతున్నాయి.